नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गांधीनगर द्वारा एसएससी और एचएससी की परीक्षा 27 फरवरी से 17 मार्च तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में छात्र अच्छे से आत्मविश्वास के साथ और निडर होकर भाग ले सके, इस उद्देश्य से 19 फरवरी बुधवार को राज्य के कैबिनेट स्तर के शिक्षा मंत्री डॉक्टर कुबेर भाई डिंडोर की अध्यक्षता में और राज्य स्तरीय शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल भाई पानसेरिया की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वलसाड जिला कलेक्टर नैमिष दवे की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभागार में जिला परीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में परीक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं और आवश्यक पहलुओं को शामिल किया गया। कलेक्टर ने परीक्षा के सुचारू आयोजन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से परीक्षा संबंधी सभी कार्यों को संपन्न करने के निर्देश दिए। इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राजेश्री टंडेल ने जानकारी देते हुए बताया कि वलसाड जिले में कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में कुल 49,849 छात्र भाग लेंगे। इस परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु 3 जोनल अधिकारी, 6 कंट्रोल रूम स्टाफ, 61 जोन कार्यालय कर्मचारी, 132 सरकारी प्रतिनिधि और परीक्षा केंद्रों पर 151 केंद्र संचालकों की नियुक्ति की गई है, जिन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। परीक्षा भवनों में कुल 2,549 कर्मचारी परीक्षा से संबंधित कार्यों को संभालेंगे। चूंकि कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे, उनके मार्गदर्शन के लिए आत्मविश्वास हेल्पलाइन 3 दिसंबर 2024 से शुरू की गई है। इस हेल्पलाइन पर मनोचिकित्सक, काउंसलर और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे। कलेक्टर महोदय द्वारा आत्मविश्वास हेल्पलाइन की मार्गदर्शिका भी जारी की गई है और छात्रों तथा अभिभावकों से अपील की गई है कि वे इस हेल्पलाइन का उपयोग कर छात्रों की किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करें। बोर्ड परीक्षा की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है और परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों से विशेष रूप से अनुरोध किया गया है कि वे सभी नियमों का पालन करें। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। गुजरात माध्यमिक અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા આયોજિત ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને સામાન્ય પ્રવાહની જાહેર બોર્ડની પરીક્ષા જે આજ વલસાડ જિલ્લામાં યોજાનાર છે, એમાં વલસાડ જિલ્લાના કુલ 49,849 વિદ્યાર્થીઓ આ વર્ષે પરીક્ષા આપશે। કુલ 55 કેન્દ્રોની અંદર 151 પરીક્ષા સ્થળ છે, જેમાં દમણ અને સેલવાસના પણ 31 બિલ્ડિંગો છે। તો સમગ્ર વલસાડ જિલ્લો, દમણ અને દાદરા નગર હવેલી આ ત્રણની પરીક્ષા વલસાડ જિલ્લા દ્વારા લેવાશે। વહીવટી તંત્ર દ્વારા માન્ય કલેક્ટર સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ તમામ પ્રકારના સુવિધાઓ, જે ભૌતિક સુવિધાઓ બિલ્ડિંગો ઉપર અમે સુનિશ્ચિત કરી લીધી છે। વિદ્યાર્થીઓને કોઈ પણ જાતની સ્થળ પર પહોંચવા માટે તકલીફ ન પડે એ માટે એક QR કોડ સિસ્ટમ આપી દીધી છે। QR કોડ એમને જે તે શાળા તરફથી હોલ ટિકિટની સાથે મળી જશે, એટલે જે કોઈ પણ બિલ્ડિંગ પર એમની પરીક્ષા છે તો ત્યાંથી એ લોકેશન ના મારફતથી વ્યવસ્થિત રીતે પહોંચી શકે, કોઈ તકલીફ ન પડે એની પણ વ્યવસ્થા કરી દીધી છે। સાથે સાથે અંતરિયાળ વિસ્તારો છે વલસાડ જિલ્લામાં, તો ત્યાંથી પણ વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા સ્થળ પર પહોંચવામાં અગવડ નહીં પડે એ માટે બસની સુવિધા પણ GSRTC દ્વારા એમના માટે સ્પેશિયલ નવા રૂટો પણ ફાળવ્યા છે। જ્યાં જરૂર જણાય તો પરીક્ષાના સમય પહેલાંની સ્પેશિયલ બસો પણ એમના દ્વારા મૂકવામાં આવી છે। તો મતલબ કે એક આશય એવો જ છે કે પોલીસ વિભાગ હોય, GSRTC હોય કે સમગ્ર વહીવટી તંત્ર માન્ય કલેક્ટર સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ વિદ્યાર્થીઓ શાંતિથી સરળ રીતે અને સમયસર પરીક્ષા સ્થળ પર પહોંચી જાય। કારણ કે પરીક્ષા સ્થળ પર જો થોડા લેટ થાય તો વિદ્યાર્થીઓ જ એટલા બધા કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા હોય છે અને ડરી ગયા હોય છે, તો એ ડર ન રહે। અને પરીક્ષા પહેલાં પણ વિદ્યાર્થીઓને ઘણો બધો હાવ હોય છે કે પરીક્ષા દરમિયાન શું થશે, પેપર કેવું હશે, હું લખી શકીશ કે નહીં, મારું વંચાઈ જશે કે નહીં। કેટલાક વિષયોમાં એને તકલીફ હોય છે કે ગણિતમાં આ દાખલો નથી આવડતો, વિજ્ઞાનમાં આ નથી આવડતું, સામાજિક। તો આના માટે એક અમે આત્મવિશ્વાસ હેલ્પલાઇન પણ શરૂ કરી છે કે જેમાં એક સાયકેટ્રિસ્ટ પણ છે, અમારા બધાના નંબરો પણ છે અને સાથે સાથે વિષય તજજ્ઞોના પણ છે। આ નંબરો 24/7 છે। દરેક શાળાની અંદર અને વોટ્સઅપ અને મીડિયાના માધ્યમથી પણ અમે એ શેર કરેલા છે।
તો એનો ઉપયોગ કોઈ પણ વાલી કે વિદ્યાર્થી કરી શકે છે અને આ એમને જે કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય એ પૂછી શકે છે. અને અત્યાર સુધીમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો આત્મવિશ્વાસ હેલ્પલાઇનના માધ્યમથી અમારી પાસે આવ્યા છે અને જેનું વ્યવસ્થિત રીતે અમે સોલ્યુશન પણ કર્યું છે. તો આ રીતે અમારો એક જ આશય છે અને સમગ્ર વહીવટીતંત્રનો કે વલસાડ જિલ્લામાં શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પરીક્ષા લેવાય, વિદ્યાર્થીઓ વિના ડરથી પરીક્ષા આપે અને એક જે જાહેર બોર્ડની પરીક્ષાનો જે એક હાવ છે ને એ હાવને એક ઉત્સવમાં ફેરવીએ તો પરીક્ષા એક ઉત્સવ થાય અને ઉત્સવ તરીકે જેમ આપણે બધા ઉત્સવોને ઉજવીએ તેમ વિદ્યાર્થીઓ પણ એક પરીક્ષાને એક ઉત્સવ સમજીને ઉજવે અને એટલા માટે જ એમના માટેની જે કોઈ પણ સુવિધા અમારે કરવાની હોય એ તમામ પ્રકારની કરી દીધી છે. તમામ પ્રકારનો સ્ટાફ જે બિલ્ડિંગ પર હોય એ પોલીસ વિભાગનો હોય, આરોગ્યનો હોય, કારણ કે હવે ગરમીના દિવસો શરૂ થશે એટલે આરોગ્ય વિભાગની પણ ટીમ જે તે બિલ્ડિંગ પર રહે છે. એટલે જ્યારે પણ કોઈ વિદ્યાર્થીને કોઈ તકલીફ થાય તો એમના માટે ત્યાં તાત્કાલિક પ્રાથમિક સારવાર આપી શકાય. તો બસ આ એક આશય છે કે વલસાડ જિલ્લામાં શાંતિપૂર્ણ રીતે વિદ્યાર્થીઓ સક્સેસફુલી આ પરીક્ષા આપે અને પોતાનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય બનાવે. તો તમામ વિદ્યાર્થીઓને મારી ધોરણ 10 અને 12 સામાન્ય પ્રવાહ અને વિજ્ઞાન પ્રવાહના 49,849 વિદ્યાર્થીઓને બોર્ડની પરીક્ષાની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. આપ શાંતિપૂર્ણ રીતે પરીક્ષા આપો અને આપનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય બનાવો એવી મારી हार्दिक शुभेच्छा. थैंक यू. खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।